व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम। सो चौथे सैगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15000 ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। पर इस दे उल्ट सिख कौम के बार बार कहन ते मांग करन दे बावजूद भी करतारपुर साहिब जिहड़ा लांघा खोलन की जिहड़ी इजाजत है भारत सरकार ने नहीं दिती। सो सिख कौम किन्नी क देर हिंदू तवियां की जिहड़ी धौंस है जिहड़ी गुलामी नूं बर्दाश्त करती रहेगी। सो इस बारे विचार चर्चा होने जा रही है, नाल ही गुरबानी विचारां दी भी सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, गुलामी और आज़ादी ये दो लफज कौमां दी होनी कौमां दे हशर नूं बयानदे ने। अच्छा। और जदों असीं होनी दी गल करदे हैं जां हशर दी गल करदे हैं तो ये फिर मजहबी इकोनॉमिकल आर्थिक जिन्हों असीं कहंदे हैं समाजक और तुहाडा उस समाज उस सोसाइटी उस माशरे च तुहाडी औकात इनू आज़ादी और गुलामी ये शब्द डिफाइन करते हैं। हुण असीं देखते हैं कि सिख जिहड़ा मूल तौर पर रब च यकीन रखण वाला परोपकार च भले च 47 दी वंड गुरुद्वारा साहिबान जिहड़े ने पाकिस्तान का हिस्सा कदे भी भारत सरकार ने इस गल नूं सीरीयसली नहीं लिया कि वो पाकिस्तान दे नाल 3000 तो ज़्यादा जिहड़े यात्रू क्योंकि एग्रीमेंट ही ये लियाकत अली नेहरू पैक्ट दे विच 3000 की गिणती सी कि भाई 20-25 मिलियन उस वेले भारती कब्जे वाले पंजाब और दूसरे सूबियां सन। लेकिन कदे भी इन बिटवीन किनिया क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि सिख और मुसलमाना की सांझ लैंदे ते चढ़दे पंजाब की सांझ आपस च होए। और मैं समझदा है भी इमरान खान हुकूमत ने 2018 दे विच जदों ये फैसला किया कि उन्होंने करतारपुर साहब कॉरीडोर खोलना है और 10 महीने के रिकॉर्ड टाइम च बना के 9 नवंबर 2019 नूं जिहड़ा वो सिख कौम के हवाले किया कि आओ भाई तुहाडी है। और सब तो वड्डा 800 एकड़ गुरुद्वारा खूबसूरत दीवान हॉल और खूबसूरत वो सारा आला दुआला कुदरत दा। हुण भारत ने किवें उन्हों लटकाया किवें रुकावटां खड़ियां कीतियां इवेंचुअली क्योंकि 500 साला गुरु नानक साहब का 550 साला प्रकाश पुरब सी उन्होंने उन्होंने एजेंसियां बैठियां उन्होंने कहा जे रोकया तो इसका बहुत जोरदार रिएक्शन होएगा। उन्होंने कहा जी कोई नहीं आण दिओ पर किवें रुकावटां खड़ियां कीतियां पासपोर्ट की कंडीशन पहला रख दी जे हटाई पुलिस इनकुआरी। तो मुकदी गल फरवरी मार्च तक पहुँचते हैं इस साल दे कोविड-19 का बहाना बना के करतारपुर साहब कॉरीडोर जिथे रोजाना 5000 बंदियां दे भारत तो आने का उन्होंने प्रबंध किया। इमिग्रेशन काउंटर उस लिहाज नाल लगे ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है पर वो बिल्कुल बंद कर दिता गया। हुण इस पीरियड असीं देखते हैं कि मंदिर सारे खुल गए जगन्नाथपुरी खुलिया हुआ है। पाकिस्तान ने भी पूरी एहतियात वरत के 29 जून तो बाद करतारपुर साहब कॉरीडोर खोल दिता है। 22 सितंबर नूं 5000 तो ज़्यादा सिख पाकिस्तान दे उत्थे इकट्ठे हुए ने गुरु नानक साहब का ज्योति जोत समान का दिन मनाने लई। और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अकाल तख्त का जथेदार कह रहे क्योंकि नवंबर फिर आ गया 22 नवंबर नूं गुरु नानक साहब का 551 साला प्रकाश पुरब है। लेकिन भारत सरकार दे कन्ना ते जूं नहीं रेंग रही बिल्कुल उन्होंने चुप्पी वट्टी हुई है। और ईवन जिहड़ा कल तक इन्हां दी पार्टनर जमात बादल टब्बर सी ईवन उन्होंने जिहड़ा सुखबीर बादल जिहड़ा प्रधान है अकाली दल दा उन्हें मोदी नूं डायरैक्ट अपील की है कि अपनी लैंड सपोर्ट अथॉरिटी नूं कहो कि रीओपन करो करतारपुर कॉरीडोर। उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है तुसी सिखां दे जज्बातां दे नाल खेड रहे हो और ये सारा हैल्थ प्रोटोकॉल फॉलो करके उन्होंने जाण दी आग्या होए। और उन्होंने कहा कि भी उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान ने उन्होंने खोलिया ट्रैवल परमिशन भी दी है और ये जड़े ने ओवरवैलमिंग सेंटीमेंट सिख कम्युनिटी दे हर्ट हो रहे हैं और इनू तुसी खोलो। हुण एक पासे तो ये गल तरलियां वाली है जिहड़ी गुलामी दी सूचक है कि ਜਾਂ सबूत है। हुण दूसरी जिथे ये खबर लगी है इसे इशू दे विच खबर लगी है
15,000 devotees to be allowed to offer prayers at Vaishno Devi temple in Jammu and Kashmir from November 1st. ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 7,000 ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 15,000 ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੌਇਬਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਜੋਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਟੜੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੂਰਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ 15,000 ਹਿੰਦੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15,000 ਹਿੰਦੂ ਡਿਵੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਪਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਿਕੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਟੇਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ RSS ਦਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟੀਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 2 ਗਵਾਂਢੀ ਹਮਸਾਏ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇੱਕੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲੀ ਆਫ ਡੈਥ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਰੋ ਔਰ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ, 67 ਤੇ 68 ਨੰਬਰ। ਕਬੀਰ ਡੂਬਾ ਥਾ ਪੈ ਉਭਰਿਓ, ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ ਝਬਕ, ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ, ਤਬ ਉਤਰ ਪਰਿਓ ਹੋਂ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੈ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਪਈ, ਤਾਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸਲੀਨ, ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ। ਕਬੀਰ ਡੂਬਾ ਥਾ ਪੈ ਉਭਰਿਓ, ਗੁਣ ਕੀ ਲਹਿਰ ਝਬਕ, ਝਬਕ ਹੁੰਦਾ ਫੌਰਨ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਉਮਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੇ ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਤਬ ਉਤਰ ਪਰਿਓ ਹੋਂ ਫਰਕ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਹ ਬਿਗੰਧ ਤਹ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਬੀ ਰੁਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੇਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਠੇਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰੀਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸੁਹਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੇ, ਕਿ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਧ ਹੈ, ਗੰਧ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਜਹ ਬਿਗੰਧ ਤੈ ਜਾਏ, ਬਿਗੰਧ ਹੈ ਦੁਰਗੰਧ, ਮੁਸ਼ਕ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਵੱਲ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਵੱਲ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।